Dear students, now നമുക്ക് closed graph theorem discuss ചെയ്യാം. Theorem statement. Let x and y be Banach spaces and if from x to y be a closed linear map, then f is continuous. X ഉം y ഉം Banach space ആണ്. F closed linear map ആണെങ്കിൽ f continuous ആണെന്ന് prove ചെയ്യണം. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് proof. Let x and y be Banach spaces and f from x to y be a closed linear map. Then നമുക്ക് പണ്ടൊരു equivalence relation 6.2 ൽ നമ്മളൊരു equivalence relation പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ equivalence relationൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് f is bounded on some neighborhood of 0 and then f is continuous. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് f is bounded on some neighborhood of 0 എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ by equivalence relation f is continuous ആണെന്ന് പറയാം. അതിനുവേണ്ടി for each നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അതാണ്. സോ നമ്മൾ സെറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നു. നമുക്കിപ്പോൾ നൈബർഹുഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു u bar o 0 r എന്നൊക്കെ പറയാം, 0 ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീറോയുടെ നൈബർഹുഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് എടുത്തിരുന്നു. അതേപോലെ ഒരു നൈബർഹുഡ് എടുക്കാനാണ് നമ്മളിനി ശ്രമിക്കുന്നത്. For each positive integer n, let vn equal to നമ്മളൊരു സെറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. Set of all x belongs to x. Norm f of x is less than or equal to n. Then we prove that some vn contains a neighborhood of 0 in x. അപ്പം x equal to, അപ്പോൾ vn നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് norm f of x is less than or equal to n വരുന്ന x ആണ്. സോ എക്സിലെ എല്ലാ എലമെന്റിന്റെ യൂണിയൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് x കിട്ടും. കാരണം n tends to infinity ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂണിയൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇതിന്റെ എല്ലാം യൂണിയൻ ആകുമ്പോഴത്തേന് x എന്ന് പറയുന്ന ഫുൾ സെറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. സോ x ഈക്വൽ ടു union n equal to 1 to infinity vn equal to, ഇവിടെ less than or equal to ആണ്. So this one is also equal to union n equal to 1 to infinity vn bar, where vn bar denote the closure of the set vn in x. Okay, therefore നമുക്ക് പറയാം ഈ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ഈസ് 5 എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അതായത് യൂണിയൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ സെറ്റ് കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ഈസ് 5. therefore union n equal to 1 to infinity vn bar the whole complement equal to 5. then നമുക്ക് ഡിമോർഗൻസ് ലോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇന്റർസെക്ഷൻ n equal to 1 to infinity vn bar complement equal to 5. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഈസ് 5 ആണ്. സോ therefore intersection n equal to 1 to infinity vn bar complement is not dense in x. Since നമുക്ക് റിസൾട്ട് അറിയാം, since x is Banach space, then by Bayes theorem vn bar complement is dense in x. Okay, may not be dense in x by Bayes theorem. And let it be vp, ഒരു p എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എടുക്കുന്നു, പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ vp bar complement. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഡെൻസ്ഡ് അല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സോ നമുക്ക് therefore there is some x naught belongs to x and delta greater than 0 such that u x naught delta intersection vp bar complement equal to 5. therefore നമുക്ക് പറയാം u of x naught delta is contained in vp bar and x naught contained in vp bar. okay, u of x naught delta is contained in vp bar കാരണം u of x naught delta intersection vp bar complement equal to 5 ആണ്. അപ്പം കോംപ്ലിമെന്റുമായിട്ട് ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ 5 ആണെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പൺ സെറ്റ് u of x naught delta എന്ന് പറയുന്ന ആള് vp ബാറിൽ കാണും. അതോടൊപ്പം തന്നെ x naught is also belongs to vp bar. now we have to show that u of 0 delta is contained in v4p. v4p ലാണ്
ഈ സെറ്റ് വി 4p എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് വി എൻ എന്നാവുമ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് നോം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ. അപ്പോൾ എൻ ആവുമ്പോൾ വി എൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 4p എന്ന് കാണിക്കാം. ഓക്കെ. Now we have to show that u of 0 delta is contained in V4p. Let x belongs to x with norm x less than delta. Then x belongs to u of 0 delta. Norm x less than delta and 1 meaning x belongs to u of 0 delta. Then x and x naught add. This implies x plus x naught is belongs to u of 0 plus x naught delta. അതായത് u of 0 delta ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ x naught കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തിയറം പഠിച്ചതാണ്. So u of x plus x naught belongs to u of x naught delta. u of x naught delta നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. This one is contained in Vp bar. ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് u of x naught delta is contained in Vp bar. And also x naught belongs to Vp. Okay, hence നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാം x plus x naught is contained in Vp bar and also x naught is belongs to Vp bar. Therefore, there is a sequence Vn and Wn are in Vp such that Vn sequence Vn converges to x plus x naught and sequence Wn converges to x naught. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സീക്വൻസ് എടുക്കുകയാണ്. അതിൽ ഒരെണ്ണം x plus x നോട്ടിലേക്കും മറ്റേത് w എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് x നോട്ടിലേക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ Vn മൈനസ് w എന്ന് പറയുന്ന ആള് എക്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. കാരണം x plus x നോട്ട് മൈനസ് x നോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. Okay, where Vn minus Wn belongs to V of 2p. അത് കാണിക്കാൻ നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു this one belongs to V of 2p എന്ന് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ f of is norm f of is less than or equal to 2p എന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ norm f of Vn minus Wn is less than or equal to f of Vn plus f of Wn. f of Vn is less than or equal to p and this one is also less than or equal to p. കാരണം രണ്ടും നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് Vp ബാറിലെ Vpയിലെ രണ്ട് സീക്വൻസ് ആണ്. സോ f of Vn is less than or equal to p and f of Wn is less than or equal to p. That one equal to 2p. So f of Vn minus Wn is less than or equal to 2p. So Vn minus Wn belongs to V2p. But Vn minus Wn V2p ഉണ്ടെങ്കിൽ x is also belongs to V2p bar. Limit ആയതുകൊണ്ട് V2p bar. Therefore, there is a sequence xn in V2p such that xn converges to x. അപ്പം x നമ്മളിപ്പോൾ V2p ഉണ്ടെന്ന് എടുത്തു. അപ്പം V2p ഉണ്ടെങ്കിൽ x അതിലേക്ക് x എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു സീക്വൻസിനെ എനിക്ക് V2p എടുക്കാൻ പറ്റും. xn tends to x. അപ്പോൾ for every x belongs to u0 delta, there is some x1 in V2p such that x norm x minus x1 is less than delta by 2. Okay, ഞാനപ്പോൾ ഒരു x1 ചൂസ് ചെയ്തു. അവിടെ norm x minus x1 is less than delta by 2. അപ്പോൾ norm x minus x1 norm x minus x1 belongs to u of 0 delta by 2. കാരണം this norm is less than delta by 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം that one is contained in belongs to u of 0 delta by 2. Okay, നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രകാരം ഇതിനെ again this implies x minus x1 belongs to 1 by 2 u of 0 delta. Implies x belongs to x1 plus 1 by 2 u of 0 delta.
നമുക്കറിയാം x1 എന്ന് പറയുന്നത് v2p യിലെ എലമെന്റ് ആണ്, x എന്ന് പറയുന്നത് u0 ഡെൽറ്റയിലെ എലമെന്റ് ആണ്. സോ u0 ഡെൽറ്റ ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ v2p പ്ലസ് 1/2 0 ഡെൽറ്റ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് x എന്ന് പറയുന്ന ആള് u0 ഡെൽറ്റയിലുണ്ടെന്ന് അറിയാം. നമ്മൾ ഈ u0 ഡെൽറ്റയെ u എന്നും v2p യെ v എന്നും k യെ ഞാൻ 1/2 എന്നും വിളിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ലെമ്മ പഠിച്ചിരുന്നു, അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം u ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ v പ്ലസ് ku. k is 1/2, v is v2p and u is u of 0 delta. Okay, u is contained in v plus ku. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ നമുക്കൊരു സീക്വൻസിനെയൊക്കെ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. എക്സ് മൈനസ് ഓഫ് v1 പ്ലസ് k v2 പ്ലസ് k സ്ക്വയർ v3 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് k റേസ് ടു n മൈനസ് 1 vn ബിലോങ്സ് ടു knu എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നത്. k എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എക്സ് മൈനസ് ഓഫ് v1 പ്ലസ് v2/2 പ്ലസ് v3/2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് vn/2 റേസ് ടു n മൈനസ് 1 ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ 1/2 ബിലോങ്സ് ടു 1/2 റേസ് ടു n u ഓഫ് 0 ഡെൽറ്റ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ മാറിയിട്ട് എന്തോ ആയിട്ട് മാറും, ഡെൽറ്റ എന്നുള്ളത് ബൈ 2 റേസ് ടു n. ഓക്കെ, ലെറ്റ് wn ഈക്വൽ ടു for each n equal to 1, 2, 3, etc. Let wn equal to v1 plus v2/2 plus v3/2 square plus etc. plus vn/2 raised to n minus 1. Then norm x minus wn is less than or equal to delta by 2 raised to n. കാരണം ഈ സംഭവം കിടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഇത് ബിലോങ്സ് ടു 1/2 റേസ് ടു n u0 ഡെൽറ്റ ആണ്. ഈ 1/2 റേസ് ടു n ഞാൻ അകത്തോട്ട് കയറ്റി ഡെൽറ്റ ബൈ 2 റേസ് ടു n എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും പോർഷനെ ഞാൻ wn എന്ന് വിളിച്ചു, ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന അതിനെ. അപ്പോൾ x മൈനസ് wn ഈസ് ബിലോങ്സ് ടു 1 അല്ലെങ്കിൽ u ഓഫ് 0 ഡെൽറ്റ ബൈ 2 റേസ് ടു n എന്നാണ്. സോ നോം x മൈനസ് wn ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ബൈ 2 റേസ് ടു n. ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് നമുക്ക് പറയാം wn is converges to x in x. For all n greater than m, we have norm f of vn minus f of vm. നമ്മൾ വീണ്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. This one equal to n greater than m ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് that one equal to f of v1 plus v2/2 plus etc. plus vn/2 raised to n minus 1 minus of f of v1 plus v2/2 plus etc. plus vn/2 raised to m minus 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസ് ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസ് ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നോം ഇവിടെ തൊട്ടേ ഉള്ളൂ, സമ്മേഷൻ ജെ നോം എഫ് ഓഫ് സമ്മേഷൻ ജെ ഈക്വൽ ടു m plus 1 തൊട്ട് n വരെ vj/2 raised to j minus 1. Okay, that one is less than or equal to, then split ചെയ്ത് സമ്മേഷനെ പുറത്തെടുത്തു. കാരണം ഇത് എഫ് ലീനിയർ ആണ്, അതുകൊണ്ട് അകത്തോട്ട് കയറി നമ്മൾ ഇൻഇക്വാളിറ്റി വെച്ചിട്ട് പുറത്തെടുത്തു. സമ്മേഷൻ ജെ ഈക്വൽ ടു m plus 1 to n നോ f of vj/2 raised to j minus 1. നമുക്കറിയാം f of vj belongs to v2p ആണ്. vj belongs to v2p. Okay. So this one is less than or equal to 4p/2 raised to m. അതായത് 2p, ഇതിന് നമ്മൾ ഇത് 2p ആണ്. ഈ 2p എടുത്തിട്ട് സമ്മേഷൻ നമ്മൾ j ഈക്വൽ ടു m plus 1 തൊട്ട് n 1/2 raised to j minus 1 ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സമ്മേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് അറിയാം. ദാറ്റ് വൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഫുൾ റിസൾട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1/2 raised to m by 1 minus 1/2. വീണ്ടും അതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 4p/2 raised to m എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ നമ്മളെ പണ്ട് സമ്മേഷൻ 1/2 raised to n നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ ചെയ്താൽ മതി. ഇത്രയും സമ്മേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക്
this one is less than or equal to 4p by 2 raised to m എന്ന് കിട്ടും. That is നമുക്ക് പറയാം norm f of wn minus f of wm is less than or equal to 4p by 2 raised to m. Hence നമുക്ക് പറയാം sequence f of wn is a Cauchy sequence in y. അപ്പോൾ y എന്ന് പറയുന്നത് ബെനാക്കാൻ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നിട്ടുണ്ട്. So ഈ Cauchy sequence converge ചെയ്യും. So sequence f of wn converges in y. നമ്മളത് wn x ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. So f of wn converges to f of x in y. Okay. Since f is a closed map, so f of wn tends to f of x in y. That is f of x equal to closed map ആയതുകൊണ്ടാണ് f of wn goes to f of x in y. That is f of x equal to limit tends to infinity f of wn and നമ്മൾ m equal to 0 എന്നും w not equal to 0 എന്നും കൊടുക്കുകയാണ്. Then നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു f of wn minus f of wm is less than or equal to 4p by 2 raised to m. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് norm f of wn minus f of w naught is less than or equal to 4p by 2 raised to 0. 2 raised to 0 is 1. w naught നമ്മൾ 0 എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത്. So norm f of w naught minus f of 0 is less than or equal to 4p. Then f of 0 linear ആണ്, so tends to 0 ആണ്, equal to 0 ആണ്. So norm f of wn is less than or equal to 4p ആണ്. അപ്പോൾ norm f of wn less than or equal to 4p ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം wn belongs to v4p. Okay. അപ്പം നമ്മൾ f of x equal to limit tends to infinity norm f of wn less than or equal to 4p എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ. അപ്പം x ഇവിടുത്തെ x belongs to v4p ലാണ്. ഓക്കെ. norm f of x is less than or equal to 4p ആയതുകൊണ്ട് x belongs to v4p. ഓക്കെ. നമുക്കറിയാം x എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആർബിട്രറി ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന u0 ഡെൽറ്റയിലെ ഒരു എലമെന്റ് ആണ്. സോ നമുക്ക് പറയാം u0 ഡെൽറ്റ is contained in v4p. Thus നമുക്ക് പറയാം the linear map f is bounded on u0 delta. ഓക്കെ. f നമുക്ക് u0 ഡെൽറ്റയിൽ നമുക്ക് എന്തായി ബൗണ്ടഡ് ആയി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം f is continuous. Okay.